यार चुप रहे यार। कोरोना के टाइम के उत्ते रोजाना उत्थे लंगर मंडल वास्ते जाते हैं कि अज पहले दिन का काम की है रोजाना डेली उस एरिए में लंगर मंडल वास्ते जाते हैं। लंगर मंडल या बंदियां के नाम चाहे अमन बहुत बढ़िया इस मौके सरकार कामयाब सी तो पूछन गया कि 4-5 को सरकार करता ये कितने करवाई है कहना मैं जब इन्हें अपने जाके पेपर दिखाए फिर करवाई मेरे बाप ने करवाई मेरे पास आ देखा फिर उन्हें जवाब देने की बजाय जवाब नहीं करते तो मैं समझना दसणगे लेकिन होया ये जिन्ने नाल जितनी भी खेती की जाए उन्नी थोड़ी है और नाल अपने बच्चे भी लैके मैं समझदा मेरा बाप अपने बच्चे इस किस्म की लड़ाई झगड़ी के आता अपने बच्चे का नुकसान आप कर रहा तो आप जिम्मेवार आपसे अपने बच्चे को किस साइड से लेके जा रहे हैं तो यदि डिटेल जो भी सब करके बोझा दसो जी जो गुंडागर्दी का दंगा नाच जनता यार बोलना बिच ले जा रहा देखा गया ये कितने भी देखने एक विधायक होकर चुना हुआ नुमाइंदा होकर और अपनी पढ़ाई पार्टी का प्रधान होकर मावा भैन दियाँ गाला कटे और जनता मारे मारे ये गल करी इस काम के बारे अज ये इंसीडेंट होया जनता नगर कोट नगर सिंधी सड़क ये 2016 के वार्ड नंबर 70 का काम से जिसका मैं उस काउंसलर भी थी और शहर का मेयर से 2016 जून के एस्टीमेट पास किया गया सी और 1 करोड़ का ऊपर काम होने के कारण चीफ इंजीनियर वालों वेट करना पड़ता है इस तरह से पास करके चंडीगढ़ वेट यूनिवर्सिटी से दिया और उसको वेटी होने के बाद 1 करोड़ 93 लाख का यूनिवर्सिटी का टेंडर लग गया और दिसंबर 2016 के इसका 1/3 जारी कर दिता गया कौन सी ठेकेदार है उसके वर्गों को दिता गया लेकिन वो इलेक्शन क्लियर हो करके और उस तो बाद सरकार बदल करके काम कांग्रेस पार्टी ने और इलाके के विधायक ने खुद नहीं होने दिया। पिछले समय में काफ़ी अफसर लैंड को बाद ये काम शुरू करवाया गया सी और ये काम का उद्घाटन के 100 कार्ड जो विधायक ने जबकि इन्होंने एक पैसा भी वो कोई योगदान नहीं सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तुम दिते जाएंगे इन्हों का कितने कोई वेरवा नहीं और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये विधायक मुक्ति का काम है असी करवा रहे हैं और भोले भाले लोगों को ये सारा कुछ करके अपने पीछे लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन सच्चाई जब सामने आई बेटे अमनजोत गोलवड़िया जो आप एडवोकेट है उसने जो वो गड्डी की कागज पे सी सारे डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट वो जो कट के पूछने की कोशिश की थी कि MLA साहब जोड़े काम का तुम अज तीसरी बारी उद्घाटन कर लगे हो एको सड़क का एको काम का जरा पब्लिक को यह भी दस दो कि यह काम पास जी मुक्ति तो करवाया कदों करवाया वो कह लगे कि मैं करवाया छाती के हथ मार के मैं पास करवाया मैं करवा लिया अपने पोते जो बेटे ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और ये दसिया 2016 के मेरे पिता वालों जो मैं उदों पास किया गया तो वो अग्रैसिव हो गए फला गए जो उन्होंने देखा कि साड़ी पोजिशन तो हम पब्लिक के खराब हो जाएगी
ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਔਰ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅਫੈਕਟਡ ਰੈਗੂਲਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। मैं समझता कि अगर इस तरह का गुंडा राज रहेगा तो एक शरीफ आदमी का समाज के चलना बड़ा मुश्किल होगा। उस तो बाद असी कानून के दायरे में रहते हुए डिवीजन नंबर 6 जाके बेटे अमनजोत ने अपनी जो दरखास्त से पुलिस को दी है, जिन्होंने सामने इस गल का यकीन दवाया कि चाहे कोई किसी भी अहदे पर हो, जो बनती कार्रवाई है असी कानून के मुताबिक। ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਅੱਧੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ? ਆਹੋ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਕਰਾ ਜਾ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਜੇਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਬਾਉਂਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭ्य ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ्य ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਵੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਭ्य ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੂਠਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਸੜਕ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2016 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਵੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਦ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਆਪ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੱਗ। ਪੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੱਗ ਦਿਖ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਗ ਹੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋਲੀ ਗਈ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁੰਡੇ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ MLA ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਹ ਇਹਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਚੁਬਨ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਨ ਚੁਬਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪਾਪ ਨਾ ਬਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਹਲਕੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ? ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ?
ਉਹੀ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਬਿਤ ਆਪ ਕਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੰਡੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਚੂੜੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਐਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਸਟਿਸਟ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਰਿਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ्य ਸਮਾਜ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੇ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਆਪ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਗੇੜਾ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਬਹਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 18 ਤਰੀਕ ਹੈ। 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 19 ਤਰੀਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 1000 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਨਗਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਆਸ਼ੂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ MLA ਕੋਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ MLA ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਕੰਮ, MLA ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀਓ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਵਾਰ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੂਰਤ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 9 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ MLA ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 9 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ MLA ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 8.5 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਕੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਰਾ ਕਰਦਾ, ਦੋਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੋਟੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋੜਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਬੜੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ 115 MLA ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA ਸ਼ਕਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਸੰਧੂਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਣੇ, ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ, ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਦੋ ਬੰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਢਾਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਢ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਜੇਪ੍ਰੀਤ, ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੱਗ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ।
MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕੋਟਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੌਕੇ ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਏ ਦੇ MLA ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਪੀ ਆਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਪੀ ਆਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 70 ਦਾ 2 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਿਆ ਜੀ 2016 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ 2016 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 70 ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰਾਓ। ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਟਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਟਲ ਜਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, MLA ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਇਹ ਬੁਖਲਾੜ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬੁਖਲਾੜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਫੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ, ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜੀ ਇਹਦੇ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜੀ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰੋਬਿਨ ਹੈ ਪੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਵੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪ ਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੱਥ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕੋਟਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਤੇ ਐਮਪੀ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਟੇ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਜੈਮਲ ਰੋਡ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ 3-3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ? ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਇੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਟ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਮ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਬੈਂਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੜਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਸਭ ਆ
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਦਾ ਗੰਦਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੋੜਨਾ ਪੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 2016 ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਾ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਂਸਲ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।